दोस्तों इंज भी पढ़िया जा सकता है साहित्य। अज मेरे बड़े प्यारे दोस्त तुहाडे तुसी लोग भी जिमें शायरां नूं मान सत्कार दिंदे हो, बहुत ही एक एहसासमंद उर्दू पंजाबी नूं समर्पित प्यारे मित्र मुकेश आलम होरां दी किताब है नज़म गज़ल जगीत दे काफ़ी दे एहसास वर्गा क्षण कंगना है ना। क्षण कंगना पहला ही छनन छनन की आवाज़ थोड़े अणाना अपने आप दे विच ही जिहड़ा है वो तेरी झांझर छन छना छन छनन छनन पात्र होना दी लाइन है शायद। जद लाहे तब गुम सुम मुकेश आलम होरां दी एक किताब जिहड़ी है ऑटम आर्ट दी छापी हुई बड़े एक मुहब्बत दे नाल रूहानीयत दे नाल सहजता जिहो जी पोइट्री है उहो जी छापक है छाप है बनतर है टाइटल है। आलम होरी जागदे लोग ने सहज हो गए लोग ने पोइट्री भी दसती है उन्होंने अपना चिंतन। मैं वो मिलन आए सी ते मैं क्या सी आलम नहीं बोलता सी ओदी नत्ती वध बोलती सी। सानू कई बार नत्ती सुननी पै जाती है नत्ती सुननी चाहिए है बंदे नूं सुनना ही नहीं चाहिए। बंदा पता नहीं बोल रहा हुंदा जां नहीं उहदे अंदर हनेरा बोल रहा हुंदा कई बारी चुप कई बारी उदू ज्यादा बोल रही हुंदी है मुखर हो के। खामोशी खुद अपनी सदा है ऐसा भी हो सकता है सन्नाटा ही गूंज रहा है ऐसा भी हो सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सन्नाटा गूंजदा है इस किताब च खामोशी सदा बनती है। बहुत तुसी पोएट्री दे नाल बह तुरदे हैं तुसी पोएट्री दे नाल अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुल्लां ते आई हो। बाबा बाहू जिस बूटी की गल करदा है जिस महक की गल करदा है इस किताब च वो महक आउंदी है इन्हां लफ्ज़ां च वो महक आउंदी है। लफ्ज़ घट महक ज़्यादा ने ये महक की किताब है। मैं इनू ये कहना इन्नी सकारात्मक पहुंच इन्नी सहज हो गए दी उठ फरीदा सुत्या दुनिया देखण जा जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तू भी बख्शिया जा। वो जो बख्शिश हो जाती है वो जो बिरख बनना लोचदा है बंदा वो रुखा की जीरांद वाला बंदा जो हो जाता है वो जो आलम हो जाता है फाजल नहीं हुंदा फिर वो आलम फाजल नहीं हुंदा। माई गॉड बहुत सारे एहसास जागे इस पोइट्री नूं पढ़दे हैं। सब तो पहला एहसास जागया साईं माधो शाह होए ने। तुसी सारे ने बाबे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ च उन्हां दी कवाली सुनी होएगी उन्हां दी लिखी हुई कवाली साईं माधो शाह दी। और मेरिया तो अखा भर आउणियां मैं उस बजुर्ग की सेवा की है मैं उन्होंने लत्तां घुट्टियां हुई ने। मेरे पिता जी के गुरु संत प्रीतम दास रतन चिश्ती साबरी खानदान चों सूफी दरवेश ते वो गां साईं माधो शाह जी भी चिश्तियां चों ते वो फिर एक परंपरा एक शरीका एक ही है ना
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੁਗਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਏਡਾ ਕੱਦ, ਬਾਂਬਰੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੀ ਧੌੜੀ। ਮਾਈ ਗਾਡ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲਾਮ, ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਹਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਜੇ ਸੀਨੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਨੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੋਇਟ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਤਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ, ਆਖਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਸੌਣ, ਕਲਚਰਲ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੂਫੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਕਣਾ ਹੀ ਧੜਕਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ, ਛਣ ਕੰਗਣਾ 'ਚ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਫੀਆਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛਣ ਕੰਗਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। 73 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਛਣ ਕੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਡਰੀ ਪੋਏਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਏਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਏਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੂੰਘੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਦਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਥਿੰਕਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਓ ਟੋਲਸਟਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਛਣ ਕੰਗਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛਣ ਕੰਗਣਾ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਸੁਣ ਸੱਚੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਲਾ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਆਵੇਂ, ਢਾਵੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਢਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਕੰਗਣੇ ਨੇ ਛਣਕਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛਣ ਕੰਗਣਾ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਬਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤਖਤ ਬਲੌਰੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਕੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਰੀਝ ਲੰਘੇ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇ ਲੋਰੀ। ਜਿੰਦ ਜੋਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ,
ਕਿਤੇ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਵਿਸਾਲ ਵੇਲੇ ਸੰਗਣਾ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛਣ ਕੰਗਣਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਤੋਂ ਬੌੜ ਪੈਵੇ ਹੂਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਤੀਏ ਛਣਨ ਛਣ ਕਰਨ ਗਲੋਟੇ, ਤੇਰੀ ਆਸਣ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਤਰੰਗੀਆਂ ਵੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲਲਾਰੀਆ ਵੇ ਰੰਗਣਾ। ਕਿਆ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਤਰੰਗੀਆਂ ਵੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ, ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲਲਾਰੀਆ ਵੇ ਰੰਗਣਾ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛਣ ਕੰਗਣਾ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਲੁੱਟੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਬਹਿਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਡਾਕੂਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰੇ ਚਾਕੂਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਆਲਮਾਂ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਜੇ ਉਡੀਕ ਵਾਲੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹੀ ਟੰਗਣਾ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛਣ ਕੰਗਣਾ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਲੁੱਟੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੋਕ ਬਹਿਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਡਾਕੂਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਅਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਤੇ ਊਚ ਭੈਓ ਹੋਇ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਫਿਰ ਆਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਜਿਹਨੇ ਸੂਲੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ ਆਲਮ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਚੰਭਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੇ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਇਮ ਪਿਛਲ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਮਾਧੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਜੇ ਸੀਨੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਈਂ ਮਾਧੋ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੋਇਟਿਕ ਅਹਿਸਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਦੇ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦਰਵਿਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ, ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਜੇ ਸੀਨੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਕੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੜਫਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰਾ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੌਂਦਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਕੀ ਜੀਰਾਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ। ਇਹ ਐਨਸੋ ਹੈ। ਐਨਸੋ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੋ ਜਾਪਾਨੀ ਖੁਸ਼ਨਵੀਸੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲੋਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਗਭਗ। ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੀ ਲੋਚ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਛੇੜ ਭੰਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 36 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, 3 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਤੱਤਵ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੱਤਵ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਆਲਮ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਨੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ।
ਅਗਨ ਦੇ ਰਾਗ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨਾਂ ਆਰੋਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਰ ਅੰਗਿਆਰ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਮੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨੇ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਲਾਵੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਤੇਰੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਪਿਸ਼ ਪਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਰਾਹ ਤੇਰੇ। ਨਦੀ ਬਣ ਰਾਹੀਂ ਤਪਦੇ ਉਸ ਹਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਣੀ ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਿਤਾ ਦੀ ਸੇਜ ਲੋਹਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਿੰਗਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੁਆਜੇ ਬਣ ਸਕੀ ਨਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਬੁਝਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਜਗਣ ਦੀ ਸੱਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਆਦ ਅੰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਹੈ ਉਰਲੇ ਪਾਰ ਪਾਰਲੇ ਪਾਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਆਲਮ ਤੂੰ ਬਸ ਨਿਖਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਨੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ੈਨ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਗੂੰਜੇ ਕਿ ਸਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ न जाई, जल में अगन उठी अधिकाई। क्या यार, किते आलम दे आत्म च, किते आलम दे चिंतन च, किते आलम दी दार्शनिक पहुंच च, किते आलम दी पोइटिक अप्रोच च, किते आलम दे पुरखियां दे जेनेटिकली, किते उस तंद नाल उस एहसास नाल जां उस नेचर दी अंडरस्टैंडिंग दे नाल कि साधो तुहानूं जल च अगन जदों दिखण लग पवे। मैं साइंस वालों नहीं हुण जाना कि जल ते अगन दे जो H2O वाली गल जे देखी जाए तो हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दोवां दे तत्व सांझे ने जल ते अगन दे। पर जदों असीं उहनूं दार्शनिक तौर दे उत्ते जाना है तो फिर जदों सतगुर कबीर कहिंदे कि जल में अगन उठी अधिकाई। मैनूं सतगुरु नानक देव दी एक साखियां मैटाफोरिकल हुंदियां ने। साखियां दे जगन बुझण नूं, साखियां दी पॉलिटिक्स नूं सानूं भी समझना पएगा। कई पोलीटिकल साखियां कॉन्सपीरेसीज भी हुंदियां ने जिहड़ियां साखियां गुरु नानक देव दे बारे च ने जां इन्हां सिद्ध पुरुषां दे बारे च ने। बहुत जागदियां रह के समझणियां पैंदियां ने, उहनूं मैटाफोरिकली खोलना पैंदा है। सिद्धां नाल गोश्त है ते शर्त रखी गई है, परबत ते बैठे ने, कोल झील है। शर्त ये रखी गई है कि पहला सिद्धां दा गुरु गायब होएगा, हैड सिद्ध जिहड़ा है मुखी गायब होएगा तो गुरु नानक लभणगे। फिर गुरु नानक होरी गायब होणगे तो वह लभणगे। जिहड़ा सवाल वो कर सकेगा, जिहड़ा लभ लएगा उसकी बारी होएगी। वो सारी दी सारी ये शर्त पहला करनी होएगी। सिद्ध गायब हो गया है हैड ते डड्डी बन के झील च बैठा है तो गुरु नानक देव होरी फड़ते ने तो चक के बाहर रख देंदे ने। सिद्ध प्रगट हो जाता है, सिद्ध फड़िया गया है। गुरु नानक होरी अलोप हुंदे ने। सिद्ध लभ कवला हो जाता, अपनिया सारिया शक्तियां पावर्स जिन्नियां उहदे रिधियां सिद्धियां निधियां नहीं प्रगट हुंदे तो आवाज़ दिती जाती है कि हार कबूलन वर्गी
ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ ਮੈਟਾਫਰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੀ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਲ 'ਚ ਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਡੂ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲ 'ਚ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲ ਮੇ ਅਗਨ ਉੱਠੀ ਅਧਿਕਾਏ, ਜਲ 'ਚ ਜਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਫੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ 'ਚ ਸੀ ਨਾ। ਜਲ 'ਚ ਜਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਨ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਜਲ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਅਗਨ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਘੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਪੋਇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਭੱਜਦੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਔਖਾ ਟਿਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਨਿਰਛਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਮਲੂਕ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਲਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਜੇ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਦੌਕਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਰਗ ਛਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਮੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਦੜੰਗੇ ਅੜੰਗੇ, ਮੈਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੱਤ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਪੰਜੋ ਵਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਗ ਛਲ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਛਿੱਦਤ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਛਿੱਦਤ। ਮਿਰਗ ਛਲ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਛਿੱਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਲਈ ਮਿਰਗ ਛਲ ਹੀ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਪੰਜੋ ਵਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ, ਪੰਜੋ ਵਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਇੱਕ ਆਸਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ
फरीदा जो तैं मारन, जो तैं मारन, जिन्होंने तू मारना चाहना है, मुक्कियां तेरे मारिया वो मुक गई। जब तेना ने मारा है घुम, जब उन्होंने घूम के तेन मारिया, आप नड़े घर जाइए। नाउ रीड दाई सैल्फ, इधर अंदर नू जा अपने, गिरेबान में गिरेबान में गिरेबान में, बार बार ये बाबे की शैली है, बाबा फरीद जी की। फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ऐ, आप नड़े घर जाइए, पैर तिना दे चुम, तू उन्होंने पैर चुम लेगा। जिन्होंने तू मारना चाहना है, तेरे मारिया मुक्कियां क्वेश्चन मार्क, ਜਾਂ उन्होंने घूम के मारिया फिर तेन, तू उन्होंने मारना नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पंज तत्त का बनया, सो पंजे विकार सविकार, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। बाबा फरीद की कहते हैं, अंडरस्टैंड कर इनू, फिर तू उन्होंने पैर चुम लेगा। भाई जे अगन तत्व है तो काम तत्व क्यों नहीं होएगा? जे अगन तत्व है भुख क्यों नहीं लगेगी? ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਤत्व ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਚ ਅਗਨ ਤत्व ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਚ ਪੈ ਗਏ। ਆਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਆਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਣ ਕੰਗਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਲਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ, ਯਾਤਰਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਹਾ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਲਮ ਕੋਲ, ਆਲਮ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਲਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਿਆ, ਟੋਪੀ ਐ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਐ ਨੇਚਰਲ ਦੇਖਦੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਹਾ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਡੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀ ਬਾਈ, ਜਲਦ ਬਾਂਧ ਧਰੂ ਥਾਪਿਓ ਹੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਲਯ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਈ, ਉਪਜਿਓ ਫਲ ਤੋਂ ਫੂਲ ਬਿਲਾਈ।
ਗਿਆਨ ਕਾਰਣੇ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਤੋ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੀ ਗਾਂਸੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਤੇ ਪਲਟੂ ਮੂਆ ਤੁਰੰਤ। ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਂਦਾ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਨਿਯਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਥ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛਣ ਕੰਗਣੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਲਮ ਰਿਦਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਨਜ਼ਮ, ਬਟ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮੋਰਟਲਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਅਮਰਤਵ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸदैव ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸदैव ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲ ਦਾ ਬਹਾਵ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੂੰਜ ਅਨੁਗੂੰਜ ਹੋਂਦ ਨਿਰਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਰਿਦਮ 'ਚ, ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਰਿਦਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਤੁਮਾਰੇ ਪਾਸ ਪੜਾ ਹੈ वो भिजवा दो, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਲੌਟਾ ਦੋ। ਲਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮ, ਜਾਂ ਆਲਮ ਕੋਲ ਵਿਜੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਹੈ, ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਆ ਚੱਕ ਦੀਵਾ ਚੱਕ ਬਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੀ, ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ। ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦਿਖੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 48 ਪੇਜ। ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਜੰਜਾਲ, ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸੇ, ਲੈਂਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਸੇ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ, ਲੜਦੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਸਭ ਊਣਾ ਊਣਾ, ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਾਸ ਬਿਹੂਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਸਲੂਣਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਲ, ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਚਲੀਏ ਜਿਉਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਵੇਗ ਕਿਨਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਚੋਗ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਸਭ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਚੋਗ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੋ ਚਾਲ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਪਾਰ ਸੁਹੇਲੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਕ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ। ਨੈ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਲਾ ਪਰਾਣਾ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਣ ਮੱਲੇ। ਆਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਨੀਆਂ ਛੱਲੇ।
ਆਚਕ ਦੀਵਾ ਆਚਕ ਬਾਤੀ ਆਚਕ ਸੰਧਿਆ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੀ ਮਾਈ ਗॉड ਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹਾਤੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚੀ ਅੱਜ ਲੈ ਲੈ ਭਲਕੇ ਲੈ ਲੈ ਪਰਸੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਜੋਗੀ ਚੱਲੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਉਸ ਪਾਰ ਸੁਹੇਲੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਲੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦਮੇਲੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਿਸਾਲ ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਵੇ ਲੁੱਡਣਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਾਫਲ ਨੀਂਦ ਸਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਥਾਣਾ ਝੋਕ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਕ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨੈ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਲਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਨੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਲਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਬਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਚੰਨਣ ਚੰਨਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਵਾਦ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੰਗਿਆੜੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੇਕ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਪਸ਼, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਥਾਰਥ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਤਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਆਲਮ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 58 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਚਾਰ ਸਹੀ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਚਾਰ ਸਹੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾ ਸਹੀ ਮਹਿਕਾਰ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਲੋਭਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ। ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਕੰਡੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾੜੀ ਤੱਕੜੀ ਤੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਉੱਲੂ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਦਰਾਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭੇਦ ਬੜੇ ਸਨ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੰਜੀਰ ਸਾਡੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀਸ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਟੇ ਫਸਲ ਦਰਾਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਧੜਕਣ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਦ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਮੇਰਾ ਲਾਚਾਰ ਸਹੀ, ਗੁਲਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਸਤਕਾਰ ਸਹੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੁਕਰਾਤ, ਸ਼ਿਵ, ਗੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਾਤਾਲ ਚੋਂ ਮੁੜ, ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ, ਅਨਲ ਹੱਕ
सच दे आशक, वो सारियां ही रिच एडिशनस, वो सारियां ही जड़ियां एक धिरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡੰਗ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਢ ਦੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨੇ ਸਤਹੀ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ, ਮੈਥੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਅੰਜਮਾਨੇ ਮੋਹਬਾਨੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਆਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲਮ ਵੀ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ, ਪਲਕ ਤੇ ਹੰਝੂ ਖਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਯਾਰ, ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ। ਹੰਝੂ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗਮ ਸੇ ਖੂਗਰ। ਆਪਾਂ ਗਾਲਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ, ਪਲਕ ਤੇ ਹੰਝੂ ਖਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹਾਣੋ ਹਾਣੀ, ਜੇ ਲਿਸ਼ਕੇ ਚੰਨ ਤਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੇਰੇ ਨੇਰੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ, ਨੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚੁੱਪ ਉਨੀ ਹੋਈ ਗਹਿਰੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। Now positivity is there. ਆਲਮਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕੇ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਕੋਈ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ
दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। वो कत्ल करे है कि करामात करे है। कोई खंजर नहीं दुश्मन किसे दा, बेचारा डरदा मारा लिशकदा है। एहसास ਸਥੂਲ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਾੜਨ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਪਹਾੜਨ ਦੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਸਥੂਲ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਕਿਨਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਚ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਗੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਖੰਗਾਲੋ ਰਾਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲੋ, ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਗਾਲੋ ਰਾਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਨਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਿਸਦਾ, ਹੁਨਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਘਿਸਦਾ, ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥੇਲੀ ਦੇਖ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਥੇਲੀ ਦੇਖ ਅਟਣਾ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪਰਤਣ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪਰਤਣ, ਮੇਰਾ ਆਲਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸ਼ਕਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਇਤੀ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗਜ਼ਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਲਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਆਲਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਨਾਜ਼ਮ ਚ ਆਵੇਸ਼, ਵੇਗ, ਅਹਿਸਾਸ, ਪਿਆਰ, ਇਸਰਾਰ, ਇਕਰਾਰ, ਇਨਕਾਰ, ਤਕਰਾਰ, ਤੜਪਣ, ਧੜਕਣ, ਅਰਪਣ, ਸਮਰਪਣ, ਤਰਪਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਆਲਮ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆ ਜਾਵੋ ਇਸ ਪਾਰ, ਆ ਜਾਵੋ ਇਸ ਪਾਰ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਆ ਜਾਵੋ ਇਸ ਪਾਰ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਨਾ ਰੁਕੇ ਜਾਵਣ, ਨਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਤਾਰ, ਸੱਜਣ ਜੀ ਆ ਜਾਵੋ। ਇੱਕ ਸੱਲ ਖਾਧੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਅਕਲ ਸਹੇੜੀ, ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀਓ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰ, ਸੱਜਣ ਜੀ।
ਆ ਜਾਵੋ ਇਸ ਪਾਰ ਪਿਆਰੇ, ਖੁਰਦੇ ਖੁਰਦੇ ਜਾਣ ਕਿਨਾਰੇ, ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਧਾਰੇ, ਵਗਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ। ਸੱਜਣ ਜੀ, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਡਾਢੇ, ਪਰਲਾ ਪਾਰ ਸੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਪਤਵਾਰ। ਸੱਜਣ ਜੀ, ਕੱਚੇ ਮਟ ਮੋਮਿਨ ਜਾਂ ਕਾਫਰ, ਠਿੱਲਣ ਸਭ ਤੈਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਆਖਰ, ਡੋਬੇਗੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਿਸ ਮਾਟੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਟੀ, ਤਿਸ ਮਾਟੀ ਹੰਕਾਰ। ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ ਯਾਰ, ਮਾਟੀ ਜੋੜਾ ਮਾਟੀ ਘੋੜਾ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਅਸਵਾਰ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੀ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ। ਮਾਟੀ ਕੁਦਮ ਕਰੇਂਦੀ, ਕੱਚੇ ਮਟ ਮੋਮਿਨ ਜਾਂ ਕਾਫਰ, ਠਿੱਲਣ ਸਭ ਤੈਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਆਖਰ, ਡੋਬੇਗੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਆ ਜਾਵੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਢੇ ਧਰਤ ਰੇਤਲੀ, ਖਿਸਕੇ ਡੂੰਗੀ ਤਲੀ ਹੇਠਲੀ। ਆਲਮ ਦਿਲ ਦੀ ਧਾਰ ਪੇਤਲੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਕਰਾਰ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਆ ਜਾਵੋ ਇਸ ਪਾਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਝੋਕ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮ ਉਸ ਝੋਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਆਲਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੜਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੈਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਵੇਗ 'ਚ ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੋ ਇਸ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਕ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਝੋਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੜਪ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਵਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਵਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਸੀਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਅਹਿਸਾਸਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।